میرے عزیز دوستو، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے 71 فضائل کا ذکر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ ان فضائل کو بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ لہٰذا آپ بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نمبر 1، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم سے کم 10۔ نمبر 2، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 5، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 8، درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ نمبر 12، درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پا جاتا ہے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ نمبر 14، درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 17، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ نمبر 18، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ نمبر 19، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ نمبر 20، درود پاک پڑھنے والوں کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ نمبر 21، درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ نمبر 22، درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ نمبر 23، پل صراط پر سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 24، پل صراط پر اسے نور عطا کیا جائے گا۔ نمبر 25، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 26، درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ نمبر 27، درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ نمبر 28، درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ نمبر 29، درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ نمبر 30، درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 32، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 33، درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔
नंबर 34, दुरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाए उसे भी नफ़ा देता है। नंबर 25, दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और फिर इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। नंबर 36, दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह और नुसरत हासिल होती है। नंबर 37, दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल ज़ंगार से पाक हो जाता है। नंबर 38, दुरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। नंबर 39, दुरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की हिबत से महफूज रहता है। नंबर 40, सबसे बड़ी नेमत ये कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। नंबर 41, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 42, दुरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। नंबर 43, दुरूद पाक पढ़ने वाले का कंधा जन्नत के दरवाजे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधा मुबारक के साथ छू जाएगा। नंबर 44, दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे पहले आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएगा। नंबर 45, दुरूद पाक पढ़ने वाले के सारे कामों के लिए क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार हो जाएंगे। नंबर 46, दुरूद पाक पढ़ने से दिल की सफाई हासिल होती है। नंबर 47, दुरूद पाक पढ़ने वाले को जानकनी में आसानी होती है। नंबर 48, जिस मजलिस में दुरूद पाक पढ़ा जाए उस मजलिस को फरिश्ते रहमत से घेर लेते हैं। नंबर 49, दुरूद पाक पढ़ने से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 50, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद पाक पढ़ने वाले से मोहब्बत फरमाते हैं। नंबर 51, क़यामत के दिन सैयद दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले से मुसाफा करेंगे। नंबर 52, फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं। नंबर 53, फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले को दरूद शरीफ को सोने के कलमों से चांदी के कागज़ों पर लिखते हैं। नंबर 54, दुरूद पाक पढ़ने वाले का दरूद शरीफ फरिश्ते दरबारे रसालत में ले जाकर यूं अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने हुजूर के दरबार में दरूद पाक का तोहफ़ा हाजिर किया है। नंबर 55, दुरूद पाक पढ़ने वाले का गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। नंबर 56, दुरूद पाक पढ़ने वाले के सामने बड़े बड़े जाबरों की गर्दनें झुक जाती हैं। नंबर 57, दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आफतें और बलाएं नहीं आती। नंबर 58, दुरूद पाक पढ़ने से जन्नत वसी हो जाती है। नंबर 59, दुरूद पाक की कसरत से बंदा औलिया कराम की जमात में शामिल हो जाता है। नंबर 60, कानून कुदरत है कि जो इस जहां में हंसता है वो उस जहां में रोएगा, और जो यहाँ रोता है वो वहाँ खुशियाँ मनाएगा। जो यहाँ ऐश करता है वहाँ मुसीबतों में फंस जाएगा। लेकिन दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए यहाँ भी ऐश, वहाँ भी ऐश, यहाँ भी खुशियाँ मनाता है और वहाँ भी खुशियाँ मनाएगा। नंबर 61, दुरूद पाक सारी नफल इबादतों से अफजल है। नंबर 62, दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। नंबर 63, दुरूद पाक हर खैर का जालिब और हर शर का दफ़ा है। नंबर 64, दुरूद पाक फतूहात की चाबी है। नंबर 65, दुरूद पाक ऐसी तिजारत है जिसमें किसी किस्म का खसारा नहीं है। नंबर 66,
दुरूद पाक जन्नत का रास्ता है। नंबर 67, दुरूद पाक गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। नंबर 68, दुरूद पाक की कसरत करना आरज़ुओं के हासिल करने का जरिया है। नंबर 69, दुरूद पाक की कसरत करना अहले सुन्नत वल जमात की अलामत है। नंबर 70, दुरूद पाक की कसरत करने वाले को कब्र में ना मट्टी खाएगी ना कीड़े। नंबर 71, दुरूद पाक इसमें आज़म है, जैसे इसमें आज़म से सारे के सारे काम, खा वो दुनिया के काम हो खा आखिरत के सब पूरे हो जाते हैं। यूं ही दुरूद पाक से सारे के सारे काम पूरे हो जाते हैं। नंबर 72, दुरूद पाक आबे हयात है। वो आबे हयात के हज़ारों आबे हयात इस पर कुर्बान हो जाएं, क्योंकि बिलफर्ज किसी को दुनिया में आबे हयात मिल जाए, वो उसे पी ले और फिर उसे 1000, 5000 या 10,000 या क़यामत तक की ज़िंदगी मिल भी जाए तो दुनियावी ज़िंदगी, गदली ज़िंदगी, परेशानियों की ज़िंदगी, धोखाधड़ी की ज़िंदगी है। लेकिन दुरूद पाक वो आबे हयात है कि जिसने इसे पी लिया उसे जन्नत में वो ज़िंदगी अता होगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। फिर उस ज़िंदगी में गदलापन नहीं, धोखा फरेब नहीं, बेचैनी नहीं, दुख दर्द नहीं, बल्कि चैन ही चैन है, आराम ही आराम है और सुकून ही सुकून है। आज हर इंसान परेशानियों और मसाइब में घिरा हुआ है। अगर वो शख्स जो परेशानियों और मसाइब में घिरा हुआ है वो हर रोज़ 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी के तमाम तर काम आसान हो जाएंगे और गैबी इमदाद आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।